आज राज्यर बजेट बहुत ऊपर पहुँची 2,90,000 कोटी पहुँचला। नवीन बाबू आम दलर जो नेता अच्छा सी जो मुख्यमंत्री भाव दायित्व ने 2000 मसीह से समय राज्य बजेट पहुँची जाता 11,800 कोटी। मुझे अनुभव कली जो दायित्व नेली जे आज पुरी सहर माने जनसंख्या बहुत वृद्धि पाई जाइए। जो सब लास्ट 7 वर्ष है आप देखुए वार्ड मानक काउंसिलर के ना के निर्वाचित प्रतिनिधि ना पीवा पानी जो ग्राउंड वाटर जो लेवलटा कमी जाइए तदारख करुँची पूरी सदर अंचल में पीवा पानी समस्या समाधान हम घर घर पीवा पानी पहुँचब से दिगरे प्रयास जारी थिला। देखो 2026 मसीहा उपनीत है और नववर्ष आम बर्तमान अच्छु पुरी विधायक सहित सुनील महांती चिर परिचित चेहरा महेश्वर महांती पुओ आम सहित आलोचना करवा आगामी समय पुरीर किसी डेवलपमेंट विषय आउ बिजु जनता दल स्थिति विषय तो कौन कहे आप नमस्कार। जदि मैं पुरी को देखा वर्तमान समय पुरी को नहीं राजनीति सब अधिक थाए कौन देखुं आगामी समय आपणकर भूमिका कौन रही आगामी समय बापा स्वप्न साकार है आउ को स्वप्न अच्छी कौन कह पुरी सहर आजिकर सहर नुहे अनेक दशंधि सहर केते दशंधि सहर एवं गोटे समय थिला आपण चिंता करें 1995 मसीह जो बाबा कथा कहले पूर्वतन नेता पुरीर स्वर्गत महेश्वर महांती कथा कहले 1995 मसीह सी अनेक प्रयास कर जो समय राज्यर बजेट 7,000-8,000 कोटी 7,000-8,000 कोटी आप चिंता करूँ राज्य चलो निर्वाचन मंडली चलो उन्नतीकरण करा बहुत अल्प पांठि थाए गोटे विधायक तार काम करने से अंचल में बहुत कम ये कम होता है किंतु कालक्रम आप जानते जो नवीन बाबू आम दलर जो नेता अच्छा सी जो मुख्यमंत्री भाव दायित्व ने 2000 मसीह से समय राज्य बजेट पहुँची जाता 11,800 कोटी। 11,800 कोटी यात्रा आरंभ करागला जे आग पूरी सदर मानक जिते सब पंचायत मानक रही गाँ गंडा रही केमती रास्ता पानीय जलर व्यवस्था एवं इलेक्ट्रिसिटी आप जानते गोटे समय था गाँ गाँवली दिन को जब 2-3 घंटा लाइन रोला सी बहुत बड़ कथा। आज के दिन 24 घंटा लाइन रोचे एवं माने प्रॉपर वाटेज प्रॉपर वोल्टेज रोचे ये सब अवदान 2000 मसीह आपड़ सेमती ओडिशा जाक नवीन बाबूर अवदान कर तार मंग पुरी में धरी आसते से धरी आसुले एवं अनेक काम करागला ता भितर आज 2019 से पराजित होते 2024 आज मैं दायित्व ग्रहण कर आज राज्यर बजेट बहुत ऊपर पहुँची 2,90,000 कोटी पहुँचला और आगू आहरी बड़ होगा जाऊँगी किंतु ता भितर जो मु दायित्व ग्रहण कली मु दायित्व ग्रहण करा भितर देखिली जे आमर जो परिकल्पना कराई पुरी सहर परिकल्पना पुरी सदर परिकल्पना से समय जनसंख्या 2 लाख मैक्सिमम ताकू आखिरी रखिकी धरतु आउ टिके बढ़े 2.5 लाख जनसंख्या को आखिरी रखी परिकल्पना पुरी सहर पुरी सदर कर एवं ताकू देखी रास्ता घाट नला नर्दमा विकास से हिसाब से करा जाउथला। से समय पांठी कम थाए किंतु विकास होता है विकास के बंद ही नहीं एवं चल थाए। मु निजे अनुभव कली जो दायित्व नेली जे आज पुरी सहर माने जनसंख्या बहुत वृद्धि पाई जाइए एवं जिलार जनसंख्या वृद्धि पाई ता छड़ा जेहेतु आप जानते भुवनेश्वर रु पुरी गोटे समय जोटा कि 4 वे नथिला 4 लाइन होगला एवं पुरी सहर को आसवाई सुविधा होगला ट्रेन चलाचल बढ़ला बस चलाचल बढ़ला लोक घरे निज निज गाड़ी होगला एवं आप देखो पुरी सहर आज माने पर्यटक मान जनसंख्या न कहले न चले वर्ष को 1 कोटी पर्यटक आसुंच पुरी जिला छड़ा ये गोटे प्रश्न किछि वर्ष तले देखुले एते पर्यटक हो नथिले एबे जतेबेले पांड्यान भिके पांड्यान गोटे प्रकल्प कले पुरी को डेवलपमेंट कले तापर देखु पर्यटकंकर गोटे अमाप सुଅ छुटी मु जाउची सेठी जाउची मु टिके से कथा छाड़ दी एवं से भितर आप जानते मोर मोर सब मुझे मु नेली दायित्व नेली जे आमे केमिति ए जो जनसंख्या वृद्धि पाई आको आखिर रखिकी पुरी सहर विकास करने आमको जो बढ़ुवा जनसंख्या को जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू मेंटेन आमको पूरी म्युनिसिपालिटी को विशेष अनुदान पाइबार आवश्यकता अच्छी
ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଉଥାଏ, ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ, ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2025 ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ସମୟରେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ସରିଛି ଏବଂ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପଠାଇ ସାରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ ମଧ୍ୟ କାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାନେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଥାରେ ଭାବିବା ଯେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରହିଲା ଆଗକୁ କେମିତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ୱାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କରେ କାଉନସିଲର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରର ବିକାଶଟା ଟିକେ ପଛେଇଛି ଗଲା 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବି ସେ ଦିଗରେ ମୋ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଗଲା 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର ଯେଉଁ ଲେବୁଲଟା କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ କମିକି ସେଠି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାରିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଠା ପାଣି ସେଟା କମିଯାଇଛି, ତା ଲେବୁଲ କମିଯାଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଘାଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ତାକୁ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କାମ ସ୍ଲୋ ହୋଇଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲି, ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କେମିତି ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଥିଲା। ଆଉ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମୋ ମନରେ ଅଛି, ମନରେ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ ସହରକୁ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ସାରଥୀ ସାଜିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଜେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ବିବାଦ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ମତ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଛି, କିଏ ତା ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ କିଏ ତା ବିପକ୍ଷରେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବାଦ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ନା ବିବାଦର କି ସତ୍ୟତା ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ବାଁ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟେ ବସିଛି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ ମତ ଦୁଇ ମତ ରହେ ସବୁବେଳେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ବସିକି ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିକି ଠିକ୍ରେ ବସିଛି, ଦୁଇ ମତ ଲୋକଙ୍କର ରହେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଜନମତରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଜନମତ ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଶେଷ ଥର ହାରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୟନ୍ତ ଶେଣୀକି ଜିତିଲେ ବା ଯାହା ବି ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଏକ ସରକାର ବା ଯାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ନେତା, ଭିନ୍ନ ଏକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ବାପା ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ସେଠି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା କେମିତି କିଛି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ହାର ଜିତ ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଜି ଯିଏ ହାରିଛି ସିଏ ଜିତିଥିବ, କି ଜିତିଛି ହାରିଥିବ, କି ବାରମ୍ବାର ଜିତିଲା କି ବାରମ୍ବାର ହାରେ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ରହିଲା କାମ କଥା, ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ। ଆପଣ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ସରକାରୀ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆମେ କାମ ପାଉନୁ ବା କାମ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉପୁଜି କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ବସିକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ 2026 ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ 2026? କାରଣ 2027ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏନିକି ଟାର୍ଗେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ ହୋଇକି ସେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ତାହା ହିଁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2000 ମସିହାରେ ତା'ର ଯାହା ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଧାରାରେ ଆମ ଦଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଶେଷରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ଅସନ୍ତୋଷ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅସନ୍ତୋଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସବୁ ଦଳରେ ହେଉଛି, ଆମ ଦଳରେ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ଦଳରେ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହେଉଛି, ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ ଦଳରେ ହେଉଛି, ସବୁ ଦଳରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ନାମଦାମୀ ଦଳ, ଆମ କଥା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାଟା ନୁଚି ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ବାକି ଅଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ ହବ ସୁନିଲ ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଭାବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କିଛି ଏମିତି ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ଆଉ କିଏ କରିବ। ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ, ପୁରୀ ସଦର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ତାର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ଦିଶିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ, ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏବଂ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସୁନିଲ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ପୁରୀର ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।